دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو جمہوریہ چیک ایک ایسا ملک ہے جس پر کئی جابر حکومتوں اور ممالک نے قابو پانے کی کوشش کی، پہلے نازیوں، کمیونزم کے حامیوں اور پھر آخرکار 1990 میں آزادی حاصل کی۔ اس کے علاوہ زمانہ قدیم میں کئی جنوبی حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ پراگ میں قدرتی ایک جادوئی اثر ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تاہم قرون وسطیٰ کے اس شہر کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے جو کہ پہلی دفعہ یہاں پر آنے والے کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس شہر میں شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ دنیا میں فی کا سب سے زیادہ شراب پیتے ہیں۔ پراگ میں سور کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی تعداد میں سلواک کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں، لیکن اس شہر کے باشندوں کی اکثریت چیک ہے۔ شہر پر جنگ عظیم دوم کے کچھ اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ مردوں کے مقابلے خواتین کی بہت زیادہ تعداد شہر میں موجود ہے اور خواتین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جوانی کی عمر سے گزر چکا ہے۔ آبادی میں اضافے کی قدرتی شرح بہت زیادہ ہے۔ شہر سے نقل مکانی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پراگ پرانے شہر کے چوک میں جان ہس کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس میں اس کو جنگجوؤں کے قریب کھڑا دکھایا گیا ہے جنہیں جلا وطنی پر مجبور کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک نوجوان کی ماں کا مجسمہ بھی ہے۔ یہ مجسمہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ جابرانہ حکومتوں کی طاقت اور مظالم کی علامت ہے، چاہے مذہبی ظلم و ستم ہو، نازی حکمرانی ہو یا کمیونزم۔ چیک ہمیشہ ان کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ اولڈ ٹاؤن اسکوائر کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات مشہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 1621 عیسوی میں وائٹ ماؤنٹین کی لڑائی کے بعد 27 دانشوروں کے سر قلم کیے گئے تھے۔ ان کے سر قلم کرنے کے بعد ان کے سروں کو چارلس برج پر لٹکایا گیا تھا۔ چیک تاج کے زیورات پراگ کیسل میں رکھے گئے ہیں۔ ان زیورات میں ایک تلوار اور تاج بھی شامل ہے۔ محل میں ایک دروازے کے پیچھے 7 تالے چھپے ہوئے ہیں جنہیں کھولنے کے لیے 7 مختلف چابیاں درکار ہیں، اور یہ چابیاں بھی 7 مختلف شخصیات کے پاس ہیں۔ اس تاج کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر آپ یہ تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں اور آپ اگر حقیقی بادشاہ نہیں ہیں تو 1 سال کے اندر مر جائیں گے۔ سینٹ جیمز چرچ میں ایک کٹا ہوا بازو لٹکا ہوا ہے۔ ایک چور نے چرچ میں گھس کر ایک مجسمے سے موتی چرانے کی کوشش کی۔ افواہ یہ ہے کہ مجسمے نے اسے پکڑ لیا اور جانے نہیں دیا۔ اسے اپنا بازو کاٹنا پڑا جسے آخر میں محفوظ کر لیا گیا اور چرچ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ اگرچہ پراگ اپنے ثقافتی زندگی اور یادگاروں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس نے 19ویں صدی میں ٹیکسٹائل اور مشینری تیار کرنے والی صنعتوں کی بنیاد رکھی۔ زر مبادلہ کا انحصار تجارت، تعمیرات، تعلیم، ثقافت، ٹرانسپورٹ اور مواصلات پر ہے۔ تقریباً نصف افرادی قوت خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کا تناسب مینوفیکچرنگ میں زیادہ ہے۔ پراگ ریاست بوہیمیا کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور کئی مقدس رومی شہنشاہوں کی رہائش گاہ تھا، جن میں سب سے نمایاں چارلس چہارم تھا، جنہوں نے 1346 سے 1378 تک حکومت کی۔ صدیوں سے اپنی ناقابل یقین تاریخ کے ساتھ پراگ آج کل ثقافتی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور سالانہ 8.5 ملین سیاح اس شہر کا سفر کرتے ہیں۔ کنگ چارلس مقدس رومی شہنشاہ اور بوہیمیا کا بادشاہ تھا، اور پراگ کو ایک شاہی دارالحکومت میں تبدیل کرنے اور اس وقت روم اور قسطنطنیہ کے بعد یورپ کا تیسرا سب سے بڑا شہر بنانے میں اہم کردار تھا۔ اس نے اولڈ ٹاؤن سے متصل نیو ٹاؤن کی تعمیر کا حکم دیا اور اسے خود ڈیزائن کیا، اور دریا کے پار دونوں شہروں کو چارلس برج سے ملایا۔ چیکو سلواکیہ کی تقسیم کے بعد پراگ کو 1993 میں نئے جمہوریہ چیک کا دارالحکومت بنایا گیا۔ پراگ 496 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.3 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور بڑے شہری علاقوں میں تقریباً 2 ملین افراد آباد ہیں۔ یہ شہر دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری اور تباہی سے بچ گیا، اس لیے اس کی تاریخی یادگاریں، قرون وسطیٰ کے پتھر کی سڑکیں، خوبصورت محلات اور عظیم تعمیراتی گرجا گھر اب بھی محفوظ ہیں۔ پراگ میں دنیا کی دوسری بدصورت عمارت موجود ہے۔ بہت سے مقامی لوگ زرکوف ٹاور کی عمارت سے نفرت کرتے ہیں، یا تو سیاسی وجوہات کی بنا پر
पराग की कुरूने वस्ता स्काई लाइन को एक बहुत ही ऊंचे सुरमई ढांचे के तौर पर लोग इससे नफरत करते हैं। ये अयाश परस्तों का शहर है। यहाँ पर सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा क्लब मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राग कैसल दुनिया का सबसे बड़ा किला है? 130 मीटर चौड़ा कुरूने वस्ता का ये किला है और इसकी 70,000 मुरब्बा मीटर जमीन हर साल तकरीबन 2 मिलियन सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। इस कैसल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है। पोलैंड में मेलबोर्न किला और हिंदुस्तान में मेहरानगढ़ किला दुनिया का दूसरा बड़ा किला है। पराग कैसल 7,18,609 स्क्वायर फीट के रकबे पर मुहित है। ये पराग के सबसे मशहूर सियाती मकामात में से एक है, जहां हर साल तकरीबन 2 मिलियन ज़ायरीन आते हैं। बैटरन टावर यहाँ का एक मशहूर टावर है, जो कि एफल टावर से काफ़ी मुशाबत रखता है। बैटरन टावर पुल के ऊपर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर तक है। पराग का सबसे मशहूर पुल चार्ल्स ब्रिज है, जो शहर के ओल्ड टाउन को दरियाए वल्टावा पर मिलाता है। कयास किया जाता है कि ये पुल 1300 ईस्वी में तैयार किया गया था। मकामी लोगों का दावा है कि इस ब्रिज के नीचे भूत पाए जाते हैं। पराग की तंग तरीन गली सिर्फ 20 इंच चौड़ी है। इसके छोटे साइज की वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक लाइट्स हैं। ट्रैफिक लाइट पैदल चलने वालों को दरमियान में टकराने से रोकती हैं। माजी में इस शहर के अंदर बहुत सारी छोटी गलियां मौजूद थीं। पराग अपने गैर मामूली मुजस्मों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एक शख्स को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिसका एक मुजस्मा भी मौजूद है। शहर के बाहर एक छोटा सा जंगल मौजूद है। बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि पराग में कुछ खूबसूरत पार्क भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि हिटलर पराग के यहूदी हेडक्वार्टर को तबाह नहीं करना चाहता था। हिटलर ने दूसरी जंग अजीम के दौरान पराग के यहूदी हेडक्वार्टर को तबाह नहीं किया, क्योंकि वो इस हेडक्वार्टर को म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। शहर से बाहर एक खूबसूरत शहरी जंगल आपका मुंतज़िर है। ये एक खूबसूरत वादी है, जहाँ आप गोल्फ, बाइकिंग या तैराकी कर सकते हैं। पराग चेकिया का सबसे बड़ा शहर है। पराग की आबादी तकरीबन 1.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा सियाह पराग का सफ़र करते हैं। इनमें से 70 लाख सियाह गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की सियाहों में ज़्यादा तादाद जर्मन्स की है। इसके बाद स्लोवाक, पोलिश, रूसी, अमरीकी और चीनी हैं। इस शहर में दुनिया की सबसे कदीम और मुमताज़ तरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी चेकिया की सबसे बावकार तालीमी इदारों में से एक है। ये इस शहर का सबसे पुराना इदारा भी है। शहनशाह चार्ल्स चौथम ने इसकी बुनियाद 1348 में रखी थी। यूएस न्यूज़ के मुताबिक इसे दुनिया की 210वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। पराग का पुराना शहर यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। ये शहर मुल्क के सबसे बड़े दरिया वल्टावा के साथ वाक़या है। इस दरिया की लंबाई 430 किलोमीटर है। ये जमहूरिया चेक का सबसे तवील दरिया है। दरियाए वल्टावा पर 34 पुल हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुलों वाला शहर हेम्सबर्ग है और उसमें 2200 के करीब पुल मौजूद हैं। ये एक फोटोजेनिक शहर है। अगर आप कभी मशहूर एफल टावर देखना चाहते हैं तो आप पराग में पैटर्न लक टावर देखें। पराग के ज़्यादातर स्टेशन ज़ेर ज़मीन है और नामसी मीरू पराग का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जो सतह समंदर से 53 मीटर नीचे है। ये शहर कुरूने वस्ता के किले, मकानात, पुलों, अजायब घरों के लिए मशहूर है, लेकिन फलक बोस इमारतों के लिए नहीं। यहाँ एक छोटी सी तादाद में सिलवाक कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, लेकिन इस शहर के बाशिंदों की अक्सरियत चेक है। शहर में जंग अजीम दोम के कुछ असरात अभी बाकी हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जमहूरिया चेक के कैपिटल पराग के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।